character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Focus. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road. Good evening students, 11th standard economics students. I hope you all are ready for pre-quarterly examination. Okay, so நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரீ-குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக அண்டு பர்ஃபெக்டாக எழுதுறதுக்கு என்னுடைய ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் த ப்ரீ-குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, டுடே we are going to see about that economics question pattern and how to write the exam and how to present your papers. Okay, so first we see about that question pattern. Okay, you have 50 marks in all the subject. We have 50 marks. Okay, the exam economics also 50 marks. The first you have the choose. Question pattern. The first part you have the choose. You have 16 chooses. Okay, to 16. Okay, and the second part we have that 2 marks. You have 6 into 2, 12. The question you have the 8 question. Okay, you just write the 6 short answers, that means 2 marks. The next we have the 3 mark questions that have 4 into 3, 12. You have the 5 questions. Okay, and the fourth one is the answer in detail. And then 2 into 5, 10. And that or type question, or type, either or. Okay, I have 50 marks. So this is the question pattern, is not in that annual pattern. We have only small portions, that's why I have ready for that 50 marks. So choose pathana 16 irukum. 16 you just have read that. If the portion are completed or not completed, you just write all the exercise 1 marks. Okay, so cover that all 21 marks. You book back la 21 marks irukku illaya, adha full ah cover பண்ணனும். So adula irundhu ungalku 16 irukum, interior questions irukum. So we have only 6 pages completed, you know, the portion only have 6 pages. So on the 6 pages full line by line full தரவா read பண்ணனும். Okay, adula 1 mark irukum, 2 marks irukum, 3 marks irukum and 5 marks irukum. Exercise questions 1 marks தான் exercise ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும். தட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸில் எந்த போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதில் கவர் ஆகிற கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருப்பேன். ரிமைனிங் யூ ஜஸ்ட் கவர் ஆல் த டாபிக் இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் 6 pages. ஓகே, ஸோ 16 1 marks அண்ட் 2 marks பார்த்தோன்னா 6 இருக்கும், தட் மீன் 8. ஓகே, 8 கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க, எத்தனை ரைட் பண்ணணும், 6 எழுதணும். அண்டு 6 into 2 12, 3 marks, 4 into 3 4 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். எத்தனைன்னா 5 கொஸ்டின்ஸ் அங்கே இருக்கும், உங்களுக்கு நீங்கள் 4 சூஸ் பண்ணி எழுதணும்.
and detail பார்த்தனா 2 questions other either or type. Okay, so these are the question pattern. Okay, இப்போ நம்ம 1 marks எப்படி ரீட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் கவர் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வந்து 1 marks எழுதணுன்றதை சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாங்க போகலாம். Okay students, you have the book back 1 marks. The first question, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It is a statement of. Okay, இதை சொன்ன பர்சன் யாரு, யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு, யாருடைய டெஃபினிஷன். ஓகே, economics is a study of mankind. We already know that we have the 4 definition: wealth definition, welfare definition, scarcity definition and the growth definition. Wealth by the Adam Smith, welfare by the Alfred Marshall, scarcity definition by the Lionel Robbins and the growth definition by the Paul A. Samuelson. Okay, so for mankind in term நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய வேர்டு mankind. economics is study of mankind. அப்போ mankindனாலே welfare. அப்போ welfareனா யாருன்னா ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல். அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எதுனா the economics is study of mankind in the ordinary business of life. யாருன்னா ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல். Okay, this is the right answer. Okay, next one, the basic problem studied in economics. basic problem நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒன்று எதுனா த ஸ்கார்சிட்டி, பற்றாக்குறைகளை படிக்கிறது. இந்த பற்றாக்குறை ரிசோர்ஸஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஒரு டைனமிக் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தணும்னா ஸ்கார்சிட்டி ஆன ரிசோர்ஸஸை சாய்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓகே யூஸ் பண்ணணும். அப்போ எக்கனாமிக்ஸில் எது ப்ராப்ளம்னா த ஸ்கார்சிட்டி. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் அ ஸ்கார்சிட்டி. The basic problem studied in economics is a scarcity. Okay, next, microeconomics. Microeconomics is concerned with microeconomics. Okay, already we know that in the 11th standard we detailedly study about the microeconomics. In the 12th standard we have that macroeconomics. So நீங்கள் படிக்கிறது மைக்ரோஎக்கனாமிக்ஸ். அப்போ மைக்ரோஎக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித், மைக்ரோஎக்கனாமிக்ஸ் கன்சர்ன்ட் வித் பார்த்தோன்னா இங்கே என்ன கொஸ்டின் என்னென்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான்னு பாரு. த எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஹோல். அப்போ எக்கனாமிக் ஹோலாக படிக்கிறது எது, இது மேக்ரோ. எது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் செக்டர் ஆஃப் எக்கனாமி. இது போத் மைக்ரோவிலையும் இருக்கும் மேக்ரோவிலையும் இருக்கும். த ஸ்டடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமிக் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். அப்போ இண்டிவிஜுவல், the study of individual units, that mean individual economic units of behavior. This is one is the answer. The microeconomics concerned with the study of individual economic units behavior. Okay, the next one, fourth one padana, which of that tabanikla, which of the following is the microeconomic statement? Microeconomic statement, we know that micro mean price theory, macro mean income theory. அப்போ மைக்ரோ பற்றி கேட்டிருக்காங்க. மைக்ரோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்போ ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம். ஓகே, ப்ரைஸ் இஸ் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஓகே, ப்ரைஸை வச்சு தான் டிமாண்டும் சப்ளையும் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். டிமாண்டும் சப்ளையும் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்றது பார்க்கறதுக்கு எது முக்கியம்னா ப்ரைஸு. அப்போ இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் தட் மைக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா த ப்ரைஸ் ஆஃப் வீட். The price of wheat determines, இங்க 2 D இருக்கு. The price of wheat determines its demand. wheat உடைய price தான் எதை தீர்மானிக்குது, டிமாண்டை தீர்மானிக்குது. அப்போ this is the right statement. The price of wheat determines its demand. The price of wheat மட்டும் இல்லை, எது வேணா இருக்கலாம், ரைஸாக இருக்கலாம், பேக்காக இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். எந்த ஒரு கூட்ஸுடைய ப்ரைஸ் தான் அதனுடைய டிமாண்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. when the price increases the demand decreases. when the price decreases the demand increases. ஓகே, இதுதான் வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ the price of wheat determines its demand. அதுதான் எதுனா which of the following is the microeconomic statement பார்த்தோன்னா the C is the right answer. next one, add one note. Find add one note. இதில் ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. an inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation. wealth of nationனால யார் இவர், ஆடம் ஸ்மித். ஆடம் ஸ்மித் உடைய definition. ஓகே, the principle of economics இது யார், மார்ஷல் definition. Okay, the nature and the significance of economic science இவர் யார், Lionel Robbins. That ceteris paribus is a
ராங்கான ஆன்சர். இது யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை. யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லைன்னா இந்த நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு லெசன்ஸில் கவர் ஆகிற டெஃபினிஷன்ஸில் இது கவர் ஆகலை. ஸோ திஸ் இஸ் தட் மீன் இதுதான் ராங்கு, ஆனால் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சரு. ஓகே, தட் த பாயிண்ட் யார் ஒன் அவுட்னா த சர்ஃபேஸ் வேரியபிள்ஸ் இஸ் த ராங்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஈக்விலிபிரியம் பிரைஸ் இஸ் த பிரைஸ் அட் விச் த ஈக்விலிபிரியம் பிரைஸ் என்னன்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. நீங்கள் நம்ம லெசன்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். த டிமாண்ட் கர்வ் அண்ட் சப்ளை கர்வ் where the meat is placed is the equilibrium. Okay, the equilibrium price is the price at which எங்கன்னா the quantity demanded equal to quantity supplied. அப்போ this is the answer. The quantity demanded quantity supply என்னவா இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும். Okay, that equilibrium price is the price at which see பாருமா the quantity demanded equal to quantity of supplied. இதான் வந்து அங்கே ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், செவன்த் ஒன். ஓகே, நம்ம வேலையை பார்த்தோம். ஆட் ஒன் அவுட்டில் வந்துச்சு இல்லையா. த ஆத்தர் ஆஃப் அண்ட் என்கொயரி இன்டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன். வெல்த்னாலே நீங்கள் எடுத்து எழுத வேண்டியதான். யார்? ஆடம் ஸ்மித். ஆடம் ஸ்மித். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் எ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கார்ஸ். மீன்ஸ் எண்ட்ஸ்னா வான்ஸ். ஓகே, மீன்ஸ்னா ரிசோர்சஸ். இது சொன்னது யாரு? த லைனல் ராபின். லைனல் ராபின். அப்போ ஆன்சர் எதுனா த லைனல் ராபின். ஓகே, த எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டடிஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கார்ஸ் மீன் விச் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ். இது டெஃபினேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ்னாலே ஸ்கார்சிட்டி. ஸ்கார்சிட்டியான ரிசோர்ஸை நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் யாரோடனா எந்த ஆத்தரோடனா த லைனல் ராபின்ஸ். அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா 8 கொஸ்டின்ஸையும். Ninth one. Who is the father of economics? Okay, who is the father of economics? That wealth definition சொன்ன ஆடம் ஸ்மித் தான் நம்மளுடைய father of economics. Adam Smith is the father of economics. Okay, next, economics is a science. Economics is a science. நம்ம படிப்போம். Okay, நம்மளுடைய இந்த இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வர ஆஃப்டர் கிளாஸஸில் we see about the economics is art. Some scientists, that means some economists told economics is art, some economists told some economics is a science. Okay, ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா economics is science. The basics this statement is எதெல்லாம் கவர் ஆகும்னா the relation between a cause and effect. டெஃபினட்டாக சயின்ஸில் இது கவர் ஆகும். cause and effect, காரணங்களும் அதனுடைய விளைவுகளும். Uses of deductive method and inductive method for the formation of law. டெஃபினட்டாக நம்ம டிடக்டிவ் மெத்தடும் பார்ப்போம், இண்டக்டிவ் மெத்தடும் பார்ப்போம். எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ், சயின்ஸ்னாலே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்கும். சயின்ஸ்னாலே எக்ஸ்பிரிமெண்ட். அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் த அபோவ். ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் த அபோவ். ஓகே, நான் எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணியிருக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. திஸ் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆல் ஆஃப் த அபோவ். நெக்ஸ்ட், யூட்டிலிட்டி மீன்ஸ். யூட்டிலிட்டி மீன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. equilibrium points at which demand and supply are equal. demand and supply are equal னா அது என்னன்னா நம்ம equilibrium price னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு क्वेश्चन, அதனுடைய ஆன்சர் equilibrium point at which demand and supply are equal. அப்ப யூட்டிலிட்டி என்னன்னா one satisfying capacity of goods and services. நம்ம ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணுறனாலே அந்த பொருள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும், நம்மளுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒன்றா இருக்கணும். அப்போ தான் அது என்ன குட்ஸ்னால் யூட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ யூட்டிலிட்டி மீன் வான் சாட்டிஸ்ஃபையிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்போ தட்ஸ் அ ரைட் ஆன்சர். ஏ மார்க்கெட் இஸ் இன்னும் நம்ம லெசன்ஸ் போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகலை. ஆனால் 1 மார்க்ஸ் 16 1 மார்க்ஸ்ன்றதுனால நான் புக் பேக் எடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம 1 மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்துக்கலாம். 21 மார்க்ஸும் தரவாக ரேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் 6 பேஜஸும் லைன் பை லைனாக ரேட் பண்ணுங்கள். அதுலேருந்து 1 மார்க்ஸ் எடுத்துருப்பேன். புரியுதா? ஸோ போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகலைன்னு சொன்ன கொஸ்டின் எதுனா 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸு 5 மார்க்ஸ் தான் சொன்னேன். ஆனால் 1 மார்க்ஸு ஃபுல்லாக ரேட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபுல்லாக ரேட் பண்ணால் அதுலேருந்து உங்களுக்கு நான் 1 மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். போர்ஷன்ஸ் ஆர் கவர்டு, கம்ப்ளீட்டட் ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டட், டோன்ட் ஃபர்தர் அபவுட் தட். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ரீட் த ஆல் த 21 மார்க்ஸ். ஓகே, a market is, okay, a market என்னன்னு சொல்றாங்க, only a place to buy things. வாங்குற பொருள் வாங்குற இடம் மட்டுமா அது இல்லை. only a place to sell things. விற்கிற இடம் மட்டுமா அது இல்லை.
only a place where prices adjust பண்ணுற இடம் மட்டுமா அது இல்லை. அப்போ இது ஆன்சர்னா a system where persons buy and sell goods directly or indirectly. டைரெக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ வாங்குகிற இடமும் விற்கிற இடமும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மார்க்கெட். அப்போ ஆன்சர் இஸ் a system where persons buy and sell goods directly or indirectly we call the market. இது 2 marksலையும் கவர் ஆகும். A market is okay. A market is a system where person buy and sell goods directly or indirectly. Okay. Next 13 question. Which one of the following is not? Question not. A point in a welfare definition of economics. Welfare definition la Alfred Marshall எதை சொல்லல? A study of an ordinary man அவர் கவர் பண்ணியிருக்காரு. Study of ordinary man பற்றி சொல்லியிருக்காரு. Economics does not focus on wealth alone. இதையும் சொல்லியிருக்காரு. Economics does not focus on wealth alone. Next. Economics is a study of material welfare. இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. அப்போ எது கவர் ஆகலைன்னு பார்த்தோன்னா economics, this is the right answer. Economics deals with unlimited wants and limited means. இதை சொன்ன பர்சன் வந்து லைனல் ராபின். ஆனால் அங்கே நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் வந்து எது வந்து கவர் ஆகலை, அவருடைய தியரியில் அவருடைய டெஃபினேஷன்ஸில் எது கவர் ஆகலைன்னு பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் அன்லிமிட்டெட் வாண்ட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டெட் மீன். ஏன்னா இது சொன்ன பர்சன் யாருன்னா லைனல் ராபின்ஸ். அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட், growth definition take into account. growth definition, the problem of choice. இது ஆன்சர். ஓகே. the problem of choice, the dynamic. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்கார்சிட்டியில் நம்ம எது படிக்கிறது கஷ்டம், சாய்ஸஸ். ஒரு என்டர்பிரனர் அஸ் அ தொழில் முனைவோர், அஸ் அ தட் மீன் தொழில் பண்ணுறவங்க, தட் மீன் என்டர்பிரனர், அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு டைனமிக் இஸ் த பர்சன் டு சேஞ்ச் த டைனமிக் இன் த சொசைட்டி. ஒரு டைனமிக் சேஞ்ச் ஏற்படுத்துகிற பர்சன் அவர் தான். அப்போ டைனமிக் சேஞ்ச் ஏற்படுத்தினா அவர் சாய்ஸஸ், ஸ்கார்சிட்டியாக இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ், நல்ல சாய்ஸஸாக நல்லா சூஸ் பண்ணுறதுல அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த சூஸ் பண்ணுறதை தவறுனா தட் மீன் அது ப்ராப்ளமெட்டிக்காக ஆச்சுன்னா ஒரு டைனமிக் சொசைட்டி ஏற்படுத்த முடியாது. அதான் சொல்கிறாங்க பாருமா, the growth definition take into account the problem of choice in the dynamic framework of economics. This is the right answer. Okay. Next, which theory is generally included under the microeconomics? நான் மைக்ரோனாலே என்னன்னு சொல்லிட்டேன், ப்ரைஸ் தியரி. ஓகே. மேக்ரோனாலே இன்கம் தியரி. இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டுக்கு தெரியுதுண்ணா மைக்ரோ எக்கனாமிக், மைக்ரோனாலே ப்ரைஸ் தியரி. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. Dash how exchange value and their ownership right can be established and exchanged. Okay, dash how. அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா கூட்ஸா சர்வீஸா மார்க்கெட்டா ரெவென்யூவா? த கூட்ஸ். கூட்ஸ் ஹாவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ. சர்வீஸ்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ கிடையாது. என்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் உங்ககிட்ட நான் கொடுக்க முடியாது, சொல்ல முடியும், அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்க முடியாது. மார்க்கெட்டும் கிடையாது, ரெவென்யூ கிடையாது. அப்போ எது? கூட்ஸ். ஓகே. த குட் ஹேவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அண்ட் த ஓனர்ஷிப் ரைட். எதுக்கு மட்டும் தான் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ்? கூட்ஸ். ஓகே. நான் கார் வச்சுருந்தா அதுக்கு ஓனர் நான் தான். ஒரு வீடு இருக்குன்னா வீடுக்கு அவங்க யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம். அப்போ தட் குட்ஸ் ஹேவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அண்ட் தர் ஓனர்ஷிப் ரைட் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுனா தட் கூட்ஸ். நெக்ஸ்ட் 17 பாருமா, ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி. நம்ம ஆல்ரெடி யூட்டிலிட்டி பார்த்துருக்கோம். அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதோட கேரக்டர் என்ன, அதோட ஃபியூச்சர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா that equivalent to the usefulness. Okay, it has moral significance, it is the same as pleasure. இது எல்லாம் கவர் ஆகும். அண்ட் எதுதான் இதனுடைய ஆன்சர்? கரெக்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கரெக்டான அது தட் மீன் ஆப்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உடைய யூட்டிலிட்டியுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா it depends upon the consumer's mental attitude. Definitely mental attitude. Okay, ஒரு கூட்ஸு அது என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்குதா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலையானா அது என்னுடைய பொறுத்து தான், என்னுடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட் தான். ஒரு கூட்ஸ், ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றேன், அந்த ஆப்பிளில் எனக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அது எல்லாருக்கும் அதே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குமானா அது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒருத்தவங்களுடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட்.
ஆனால் அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஆப்பிள் பிடிக்காமல் இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ பிடிக்காம அது அப்போ அவங்களுடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட். எல்லா குட்ஸும் எல்லாருக்குமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்காது, அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி பொறுத்து இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஆன்சர். இட் டிபெண்ட் த கன்சியூமர்ஸ், யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட் பொறுத்து தான் வந்துன்னா கரெக்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Given scarcity definition of economics. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் scarcityனால யாருன்னா லைனல் ராபின்ஸ். நெக்ஸ்ட், the process of reasoning from particular to general. ஓகே, general to particularனா deductive method, இங்க என்னன்னா particular to generalனா அப்ப inductive method. ஓகே, இங்க நம்ம क्वेश्चन என்னன்னா particular to general அதுனா inductive method, அதே general to particularனா அது deductive method. okay, the total revenue is equal to total output. total revenue எதால பண்றாங்க, total output பண்றாங்க, ஆனா எதால மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா the price, எதனா the price. அப்படி 21 மார்க்ஸ் அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஸோ 1 மார்க்ஸ் படிக்கும்போது இப்படி தான் படிக்கணும். தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் மட்டும் மக்கப் பண்ணாதீங்க, கொஸ்டின்ஸ் தரவா படிங்க. 4 ஆப்ஷன்ஸையும் கரெக்டாக பாருங்கள். 4 ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு ரைட்டான ஆன்சர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில். அப்போ எதான கரெக்டான ஆன்சர்னு நீ கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். ஸோ 16 1 மார்க்ஸும் கரெக்டாக எழுதுங்க. 1 மார்க்ஸ் எழுதும்போது ரைட் வித் த ஆப்ஷன்ஸ் ABCDன்னு இருக்கு இல்லையா, அது ஆப்ஷன்ஸோடு அழகாக எழுதுங்க. ஓகே, ஸோ 16 1 மார்க்ஸ் எழுதும்போது நீங்கள் சீரியல் நம்பரை பக்காவாக கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு தென் ஆஃப்டர் யூ ரைட் த ஆன்சர் வித் த ஆப்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் எதெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர் தட் மீன் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் நம்ம 6 பேஜஸ்லேருந்து தான் எடுத்தாகணும். பிகாஸ் நம்ம ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் இன்னும் ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகின்ற பட்சத்தில் we have 6 பேஜஸ். இந்த 6 பேஜஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம கவர் பண்ணணும், இதில் இருக்கிற டாபிக் எல்லாமே கவர் பண்ணணும். அப்போ இன்ட்ரோ பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இதில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து ஓகே எக்கனாமிக்ஸ் புக்ஸ் என்னென்ன அவைலபிள் பார்த்தோன்னா இன்ட்ரடக்டரி எக்கனாமிக்ஸ் எஸ் இன்ட்ரடக்ஷன், பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ், எலமெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், எலமெண்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதை அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பேஜஸ் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பேஜஸில் கவர் ஆகிற டாபிக் பார்த்தோன்னா இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புக் பேக் கொஸ்டின் இல்லையா, ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆன்சர் இது தானே அது. ஓகே, அப்போ வாட் மீன் பை தட் மீன் வாட் இஸ் மீன் பை எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, த டேர்ம் ஆர் called economics comes from the ancient Greek oikonomegos. That mean ogios means the household, the nomos means the management, the custom or law. Thus the term economics means management of household. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதோட நேச்சர். வாட் இஸ் த நேச்சர்? இது நான் அதுதான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எல்லா டாப்பிக்குமே நீ கவர் பண்ணணும். ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதணும். 3 மார்க்ஸ் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதணும். இப்போ பாயிண்ட் வைஸ் இது வர மெரிட்ஸ் ஃபார் த இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் 3 பாயிண்ட் மட்டும் எதுனா அது 3 மார்க்ஸ், அதில் 2 பாயிண்ட் எதுனா 2 மார்க்ஸ். இப்போ நேச்சர்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேச்சர்னு கேட்டாங்கன்னா த நேச்சர் ஆஃப் வாட் த நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா த நேச்சர் ஆஃப் எ சப்ஜெக்ட் தட் மீன் எக்கனாமிக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு இட்ஸ் content. Okay, and how and why they find a place in the subject. ஏன் இருக்குது, அது எப்படி இருக்குது, அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி வந்து தியரிட்டிக்கல் ஃபார்மில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்றதை சொல்கிறதான் வந்து தான் நேச்சர். அப்போ நேச்சர்னு கேட்டாங்கன்னா த நேச்சர் ஆஃப் ஏ சப்ஜெக்ட் ரெஃபர்ஸ் டு இட்ஸ் கண்டென்ட் அண்ட் ஹவு அண்ட் வை they find in a place in the subject. This is a nature understood by studying the various definition given by the notable economists. இது வரைக்கும் கூட எழுதலாம், ஆனால் 3 மார்க் எழுதினாலே உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. சாரி, இந்த 3 லைன்ஸ் எழுதினாலே உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கவர் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓகே நம்மளுக்கு 4 டெஃபினிஷன் இதுவும் ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்பாங்க. ஓகே, 4 டெஃபினிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்மித் தட் மீன் ஆடம் ஸ்மித் வெல்த் டெஃபினிஷன் என்ன எரா, அது கிளாசிக்கல் எரா. ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா நியோ கிளாசிக்கல் இரா. The Lionel Robin scarcity definition represent the new age and Samuelson growth definition represent the modern age. இது ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4 டெஃபினிஷன் தரவா ரீட் பண்ண நம்மளுக்கு இந்த லெசன்ஸ் உடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது மீன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இம்பார்ட்டன்டாலே இந்த 4 டெஃபினிஷன். ஓகே, இந்த 4 டெஃபினிஷனும் தரவா ரீட் பண்ணும். ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்லேயும் வரும், 2 மார்க்ஸ்லேயும் வரும், 3 மார்க்ஸ்லேயும் வரும், 5 மார்க்ஸ்லேயும் வரும். 2 மார்க்ஸ்னா அவங்களுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும்.
ஓகே அவங்களோட கொட்டேஷன்ஸில் வரும் இல்லையா அந்த டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதினா போதும். 3 மார்க்ஸ்னானா அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எழுதணும். 5 மார்க்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 3மே எழுதணும். ஓகே எது அவங்களோட டெஃபினிஷன் எழுதணும், அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எழுதணும், அண்ட் கிரிட்டிசிசம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்கள் எழுதினா தான் 5 மார்க் கவர் ஆகும். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடம் ஸ்மித் என்ன பார்த்தோன்னா அவருடைய டெஃபினிஷன் பார்த்தோன்னா an inquiry into nature and causes of wealth of nation இதான் அவருடைய டெஃபினிஷன். ஓகே அப்போ என்ன சொல்ல வரனா எக்கனாமிக்ஸ் as a science of wealth. ஓகே இதான் அவருடைய டெஃபினிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆடம் ஸ்மித்னு கேட்டாங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித்னு இதெல்லாம் போட்டு ரைட் பண்ணிக்குவாங்க இன் ஹிஸ் புக். இது கொட்டேஷன் எல்லாம் பக்காவாக போடணும். ஓகே டெஃபினிஷன்னாலே அதை கொட்டேஷனில் தான் நீங்கள் கொண்டு வரணும். அண்ட் என்கொயரி இன்டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இட் டிஃபைன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த். இதை தான் நீங்கள் 2 மார்க்ஸ்னால் இதை எழுதினா போதும், 5 மார்க்ஸ்னால் இதை ஃபுல்லாகவே எழுதணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே அந்த கிரிட்டிசிசம் 5 மார்க்ஸ்னால் கிரிட்டிசிசம் எழுதணும்னு சொல்லி அந்த கிரிட்டிசிசம் நீ கவர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் நான் சொன்ன ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்டாங்கன்னா வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல். ஓகே த பிரின்சிபல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இது அவருடைய புக்குடைய நேமு. ஆனால் இது வந்து அவருடைய டெஃபினிஷன் கிடையாது. எது டெஃபினிஷன்னா அதை சொல்லியிருக்காரு பாரு. ஓகே தட் he defined economics as the political economy or economics is study of mankind in the ordinary business of life. It examined that a part of individual and social action which is the most closely connected with the achievement and that with the use of material requisites of the well-being. Okay the society and the individual person அவங்களோட டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி வந்து அவங்க வெல்ஃபேரை தட் மீன் அவங்களோட கூட்ஸை வந்து அடையிறாங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காரு அவரோட டெஃபினிஷன். அதை மட்டும் எழுதணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதை 3 மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எதுனா த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் மார்ஷல் டெஃபினிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே 3 மார்க்ஸ்லேயும் கவர் ஆகும். 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் எது வேணால் கவர் ஆகும். 5 மார்க்ஸ்னால் நீ அவருடைய டெஃபினிஷன் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸும் எழுதணும். தட் மீன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸும் எழுதணும், கிரிட்டிசிசமும் எழுதணும். 3 மார்க் மட்டும்னா நீ இதை மட்டுமே எழுதினா போதும். ஓகே தட் இம்ப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எக்கனாமிக்ஸ் டஸ் நாட் ட்ரீட் வெல்த் ஆஸ் எ பில் இருக்கு இல்லையா அந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் நீ கவர் பண்ணணும். ஓகே 5 மார்க்ஸ்னால் நீங்கள் கிரிட்டிசிசமும் கவர் பண்ணணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் growth டெஃபினிஷன் ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்குறதுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா 4 டெஃபினிஷனுமே ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் வரும். அதை நீங்கள் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு scarcity definition. The third definition is called the scarcity definition. Lionel Robin அவருடைய தேர்வு பார்த்தோன்னா an essay on the nature and significance of economic science இதான் அவருடைய டெஃபினிஷன். ஓகே அது நீங்கள் 2 மார்க்ஸ்னால் இதை மட்டும் எழுதினாலே போகுதும். ஓகே 1932. நெக்ஸ்ட் அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷனில் பார்த்தோம்லையே அதே போல் இதுவும் ஒரு மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ராபின் டெஃபினிஷன். அது மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன். இது ராபின்ஸுடைய டெஃபினிஷன் தட் மீன் ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினிஷன். அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த 3 பாயிண்ட்டும் எழுதணும். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு growth டெஃபினிஷன். சார் ஒரு நிமிஷம். The fourth definition is a growth definition. Samuelson, Paul A. Samuelson. Paul A. Samuelson. A இங்கே மிஸ்ஸிங் ஆனால் ஏ வரும். அப்போ அவருடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா the study of how and men. Okay, the study of how men and society choose with or without the use of money to employ the scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodity over a time and distribute them for the consumption now and future. ஓகே நம்ம பார்த்துருக்கல டைமை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு. ஓகே நம்ம த்ரீ டெஃபினேஷன்ஸ்லேயும் கவர் ஆகாத க்ரோத் டெஃபினேஷனில் நம்மளுடைய சாமுவல்சன் கவர் பண்ணியிருந்தார். டைம் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு, ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தாரு, அந்த ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் நம்ம லெசன் பார்த்தம்போதே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அது க்ரோத் டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க. ப்ரெசென்ட் இன் த ஃபியூச்சர் அமாங் த வேரியஸ் பீப்புள் அண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. அதான் அவருடைய டெஃபினேஷன். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேஜர் இம்ப்ளிகேஷன் 3 மார்க்ஸில் கவர் ஆகும், 5 மார்க்ஸ்லேயும் கவர் ஆகும். ஓகே மேஜர் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த டெஃபினேஷன் ஆர் as follows. இப்போ நீங்கள் அது போல் 5 மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா 1 2 3 4 5 இந்த 5 பாயிண்ட்ஸுமே எழுதணும். ஓகே 5 பாயிண்ட்ஸுமே படிச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக தரவாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க. 2 மார்க்ஸ்னால் 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க,
3 மார்க்ஸ்னால் 3 பாயிண்ட் ரைட் பண்ணிக்கோங்க, 5 மார்க்ஸ்னால் 5 பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் வரும். ஓகே, த ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னால் நீங்கள் இது மட்டும் இந்த 5 லைன்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். த ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆன் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். It throw light on the whether it is an art or science. Art or science. Economics is art and some scientists சொல்வாங்க. That means some economists சொல்வாங்க. ஒரு சில எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ். அப்போ சயின்ஸ்னால் நார்மட்டிவ் சயின்ஸாக பாசிட்டிவ் சயின்ஸாக அதுவும் இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம லெசன்ஸ் ஃபர்தராக வர லெசன்ஸ்லாம் நம்ம அதை கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஷார்ட் ஆன்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இந்த 5 லைன்ஸும் நீங்கள் எழுதிக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணுங்கள். எதெல்லாம் 2 மார்க்கில் வரும்னு சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டாக நோட் பண்ணுங்கள். நாட் ஃபார் த ஃப்ரீ குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன், ஐ டோல் த ஃபுல் இயர்ஸ்க்கு, தட் மீன் ஆனுவல் வரைக்குமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஃப்ரீ குவார்ட்டர்லிக்கு இம்பார்ட்டன்ட், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி த ஃப்ரீ குவார்ட்டர்லி, ஃபர்தர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கும் அது யூஸ் ஆகும். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் போகிற இடத்துல நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் போட்டு படிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஓகே, 2 மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் மட்டும் போட்டால் போதும். ஓகே, 2 மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வாண்ட்ஸு வாண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட் போடணும், எஃபர்ட் போட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் கன்சம்ஷன் பண்ண முடியும், கன்சம்ஷன் பண்ணால் தான் நம்ம கையில் மணி வரும், அந்த மணியை வச்சு தான் நம்மளுடைய வாண்ட்ஸை நிறைவேற்ற முடியும். ஓகே, இந்த டயக்ராம் மட்டும் 2 மார்க்ஸில் போட்டால் போதும். அதே 5 மார்க்ஸ்னால் இட்ஸ் அ 5 மார்க் கொஸ்டின். 2 மார்க்ஸ்னால் இந்த டயக்ராம் மட்டும் போட்டால் போதும். 5 மார்க்ஸ்னால் அந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணணும். நம்ம வீக்லி டெஸ்ட் எழுதணும் இல்லையா, இது ஒரு 5 மார்க்ஸாக கவர் ஆகுச்சு இல்லையா. ஒரு 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸு நல்லாவே பர்ஃபெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்க, எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ அதே போல் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அழகாக பண்ணுங்கள். 5 மார்க்ஸ்னால் அதை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் 1 மார்க்ஸு 2 மார்க்ஸு 3 மார்க்ஸு 5 மார்க்ஸ் எதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்குறோம். இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப ஸ்மாலான நம்மளோட போர்ஷன்ஸ்ன்றதுனால நான் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் இந்த வாட்டி உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணலை. டெஃபினட்டாக குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில். அதாவது 30th கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஒரு நீங்கள் 10 ஷார்ட் ஆன்சர் எழுதினா அதோடைய லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸாக இருக்கணும். ரொம்ப கம்மியான போர்ஷன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி கம்பல்சரி கொஸ்டின் இல்லை. ஃபர்தராக வர எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். கம்பல்சரி கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக அட்டன் பண்ணணும். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஷார்ட் போர்ஷன்ன்றதுனால நம்ம கம்பல்சரி கொஸ்டின் பண்ணலை. ஸோ எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டாக எழுதுங்க. ஸோ 2 மார்க்ஸு 3 மார்க்ஸு 5 மார்க்ஸு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டான தட் மீன்ஸ் 6 பேஜஸ் மட்டும் தான் நம்ம கவர் பண்ணதுனால அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் 6 பேஜஸ் தான் கவர் பண்ண முடியுது. ஃபர்தராக நம்ம வர குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஒரு கன்வீனியன்ட்டான நம்ம தட் மீன் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லெசன்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். இப்போதைக்கு அந்த 6 பேஜஸை லைன் பை லைனாக தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். 50 மார்க்ஸு ஃபுல்லாக எடுங்க. த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. இதை தான் இந்த 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸு நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்குறோம், 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸு நாங்கள் 11th பார்த்துட்டோம். இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிற இந்த எக்ஸாம் தான் எங்களுக்கு இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணும். அப்போ இம்ப்ரெஷனை எவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக உங்களுடைய நேம்ஸ் ரொம்ப எங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவாக க்ரியேட் ஆகணும்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அண்டு பெஸ்ட்டாக நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் மீன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்லா நாட் ஓன்லி த எக்கனாமிக்ஸ் ஐ டோல்ட் அபவுட் தட் ஆல் த சப்ஜெக்ட். ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் பர்ஃபெக்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள், நல்லா கான்சன்ட்ரேஷனாக பண்ணுங்கள். தட் மீன் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள், கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க, கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். வீட்டிலேருந்து எழுதுதானேன்ட்டு நீங்கள் மட்டும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க. எப்படி நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ்க்கு எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எழுதுவீங்களோ அதே போல் வீட்டில் அழகாக படிச்சுட்டு அழகாக பர்ஃபெக்டாக அண்ட் ஃபுல் அட்டைன்மெண்ட் தட் மீன் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரீ குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, பிஃபோர் தட் நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறத மறந்துட்டேன். 16 1 மார்க்ஸும் கரெக்டாக எழுதுங்க, ஆப்ஷன் போட்டு கரெக்டாக எழுதுங்க. அண்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களோட நேமு நிறைய பேப்பர் பார்க்குறோம் நாங்கள், நேம் இன்னும் ஒன்று வரவே இல்லை. யார் பேப்பருன்னு எங்களால் தெரிஞ்சுக்கிறது? இந்த ஸ்கூலில் இருந்தானாச்சு நாங்கள் பார்க்க முடியும். ஸ்கூலில் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து எழுதும்போது உங்களோட நேம் டெஃபினட்டாக வேணும். நேம் பர்ஃபெக்டாக எழுதுங்க. A3 தட் மீன் 11th A1 A2 A3 நம்மளுக்கு A3 தான் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம். A3 கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் டேட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கள், எக்ஸாம் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ பர்ஃபெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். சூஸ்னால் 16 சூஸும் கரெக்டாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 8 ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா,
தட் மீன் அவுட் ஆஃப் தட் மீன் 8 கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் 6 அட்டன் பண்ணணும். 6 கொஸ்டின் அந்த 8லேருந்து சூஸ் பண்ணி அழகாக எழுதுங்க. டாபிக் போட்டு கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற நம்பர் தான் போடணும், உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்பர் போடக்கூடாது. நான் கொஸ்டின் நம்பரில் தட் மீன் ஆர்டராக கொடுத்துருப்பேன். கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் போட்டு டாபிக் அழகாக எழுதிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் டாபிக் அழகாக எழுதிட்டு பாயிண்ட் வைஸாக அது ஸ்டார் போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதான் உங்களுக்கு பேப்பர்னா. ஓகே, ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு டாபிக் இருக்குன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் நம்பர் 16னா 16 நீங்கள் ஸ்டார் போட்டு அழகாக இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். ஓகே, மறுபடியும் இது லைன் போட்டுட்டு இந்த 17th அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்ஸ் மீனிங். ஓகே, மீனிங். ஸோ அதுபோல் ரைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நீட் அண்டு வெல் மேனராக இருக்கும், குட் அண்ட் வெல் மேனராக இருக்கும், பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரீ-குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஆல் தி சப்ஜெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Park. I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the posture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.